اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس عبادت گاہ میں داخل ہونے والے دروازوں کے قدموں میں یہ جو آپ کو اب دکھائی دے رہا ہے نا، یہ اندر داخل ہونے کا راستہ، یہاں مختلف لوگوں کے ناموں کی سنگ مرمر سے بنی ہوئی تختیاں لگی ہوئی تھی نیچے، اور لوگ ان پر پاؤں رکھ کر، شاید کوئی ان کی منت ہوگی کہ بھی اپنے نام لکھوا کر ان لوگوں نے اور یہاں لگائی ہوئی تھی، اور جو عبادت کے دنوں میں لوگ یا آتے تھے یا عام دنوں میں عبادت کے لیے یہاں آتے تھے، وہ انہی تختیوں کے اوپر پاؤں رکھ کر اندر جاتے تھے۔ یہ شاید کوئی عبادت کا طریقہ ہوگا یا کوئی ان کی منت ہوگی کہ انہوں نے اپنے ناموں سے، مختلف ناموں سے، حج سے بتا رہے تھے کہ یہاں سارے دروازوں میں نام لکھے ہوئے تھے مختلف لوگوں کے، اور سنگ مرمر کی بنی ہوئی وہ تختیاں تھیں یہاں لگی ہوئی تھیں، جو پھر تقسیم کے بعد شورش کی وجہ سے یا لوگوں کے داخلے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی ان جگہوں پہ، اور جب حاجی صاحب وغیرہ کو یہ ملا تو مجبوراً ان کو وہ تختیاں یہاں سے اکھاڑنی پڑیں کہ ان کی حالت اس لائق نہیں تھی کہ وہ ان کو محفوظ کرتے آنے والے دنوں کے لیے ورثے کے طور پر۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ تحصیل احمد پور شرقیہ بلکہ دور دور تک اتنا بڑا عبادت خانہ اور نہیں تھا۔ اب یہ باہر سے میں اس محلے کی گلی میں ایک میں ٹھہرا ہوں، اور یہ پہلے سے اس کا آپ باہر سے ویو دیکھ لیں ذرا۔ یہی ڈیزائن جو ہے اس پترے پر بھی بنا ہوا ہے جو اوپر چھت پوری کو کور کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو چاروں طرف یہ دوسری منزل کے پر بنی ہوئی بالکونی جس میں عورتیں بیٹھ کر عبادت میں حصہ لیا کرتی تھی، یہ بھی لوہے سے بنی ہوئی اسی طرح کی چادر سے یہ نیچے بنا ہوا ڈیزائن ہے، اور اسی طرح کا ہی ڈیزائن اس پترے پر بھی موجود ہے جو پوری چھت کو اوپر کور کیے ہوئے ہے۔ وہ شان عمارت، اس کو آپ ورثہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی حالت میں موجود ہے، ورنہ ممکن ہے یہ آج گر چکی ہوتی۔ اب یہ اس طرف سے اس برآمدے میں 1 2 3 4 دروازے کھل رہے ہیں، اور وہ دوسری طرف سے آپ دیکھیں 4 کھڑکیاں ہیں روشنی کے لیے اور ہوا کے لیے، اور وہ جو سامنے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اب کھڑکیاں، وہ گلی میں دوسری طرف کھلتی ہیں جہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک اور برآمدہ نما، بند برآمدہ نما ہے اسی اوپر والے کمرے کے ساتھ ہی، دو طرف ہیں یہ بند برآمدے، اور یہ عورتوں کی عبادت گاہ کے لیے مخصوص تھا یہ علاقہ، یہ اوپر والا حصہ۔ بالکل جی، یہ جو ہے نا تقریباً ہمارے پاس 55 سال ہو گیا ہے۔ ہم نے اوقاف سے لی تھی کرائے پہ، اس کا کرایہ دیتے تھے، پھر نیلامی ہوئی، پھر ہم نے خرید لی اس کو۔ یہ ہندوؤں کی پوجا گاہ تھی، یہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے، تو اس کے بعد ہم نے پھر وہ ختم کرا کے سب چیزیں ان کی، وہ نام کی وہ بھی لگی ہوئی تھی ماربل کی بنی ہوئی، اچھا ماربل، وہ ہم نے اکھاڑی ان کی، وہ پھر ہم نے صاف کرایا بالکل کلیئر کرا کے جو ہے نا، پھر ہماری ملکیت ہو گئی، پھر ہم نے اس کو بنوایا، قیمت بھی ادا کی گورنمنٹ کو جو تھی، بہرحال جو ہماری پونجی تھی ہم نے اس پہ خرچ کر دی۔ مطلب یہ جو ہے نا کافی عرصہ پہلے یہ چھت جو ہے نا گر گئی تھی بارش کی وجہ سے پانی آنا شروع ہو گیا تھا، پھر ہم نے اس کو بنوایا اوپر سے۔ یہ تقریباً 2 سٹیپ ہیں اس پہ، ایک لوہے کے گارڈر ہیں، ایک دیال کے گارڈر ہیں، پھر لکڑ کی دیال کی جو ہے نا وہ چھت بنی ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں، اینٹوں کی علیحدہ ہے۔ اچھا، یہ ہے، پھر نیچے اس کے لوہے کا پورا جو ہے نا پترا ہے وہاں پہ، پوری چھت پر، پوری چھت پہ اچھا پورا لگا ہوا ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب یہ 3 منزلی 3 حصے میں ہے یہ چھت جو ہے، اللہ اتنا مطلب اس چھت میں جو ہے نا وہ چیز مضبوطی ہے۔ 20 ضرب 30 فٹ کی تقریباً یہ جو ہال دکھائی دے رہا ہے آپ کو، پھر نیچے اس کے اوپر لوہے کا بنا ہوا مکمل 20 ضرب 30 کا، اور جس پر بڑا خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے، وہ لوہے کا پترا لگا ہوا ہے۔ اب بھائی صاحب بتا رہے تھے پتہ نہیں اس پترے کو کس طرح ویلڈ کر کے یا آپس میں جوڑ کر اوپر فٹ کیا گیا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور وہ بظاہر دیکھنے سے ایسے لگتا ہے وہ پورا 20 ضرب 30 فٹ کا جو لوہے کا پترا اس پوری چھت پر نیچے موجود ہے کہ اس میں کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، اور اتنا خوبصورت، اتنا مضبوط، اور ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ لیکن اب کیونکہ نیچے حاج صاحب نے یہ چھت آج کے دور کی بنوا دی ہے،
तो वो लोहे वाला पतरा जो है उसके नीचे छुप गया है। बहरहाल हाई साहब बता रहे थे कि हम हैरान हो गए छत की मजबूती देखकर, उसकी बनावट देखकर, और खास तौर पर सबसे नीचे लगे हुए लोहे के पतरे को। ये बहुत बड़ी पुरानी इमारत है। ये हम भी सिंध में भी देखते हैं मंदिर, और भी देखे हैं हमने। ये तो बेहतरीन फर्स्ट क्लास इमारत अभी भी फर्स्ट क्लास खड़ी। अच्छा, उस दौर में ये हिंदू मुस्लिम यहाँ कैसे रहते थे हाफिज साहब? जी जो वो सही थे, सही रहते थे, आपस में मोहब्बत होती थी। वाह, बहुत उनकी आपस में मोहब्बत होती थी, एक दूसरे की इज्जत करते थे, सही। बहुत अच्छे लोग थे। आज मैं आपको मोहल्ला सरवर शाह में एक कदीम मंदिर दिखाने के लिए ले आया हूँ, जो बर सगीर पाक व हिंद की तकसीम से पहले जब ये खुद मुख्तियार रियासत थी भावलपुर, उस वक्त ये हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का बहुत बड़ा इबादत खाना था। बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये तहसील अहमदपुर शर्किया बल्कि दूर दूर तक इतना बड़ा इबादत खाना और नहीं था। अब ये बाहर से मैं इस मोहल्ले की गली में एक में ठहरा हूँ, और ये पहले से इसका आप बाहर से व्यू देख लें ज़रा। ये देखें, ये पानी के निकास वाली इसकी नाली मुलाहिजा फरमाएं जो दूसरी मंजिल से नीचे की तरफ आ रही है, और ये फिर अंदर बंद होके यहां आकर निकलती है। ये देखें, और इसकी खिड़कियां, जैसे मैं आपको कहा करता हूं अक्सर अपने देखने वालों को, कि उस ज़माने का ये आप सामान मुलाहिजा फरमाएं कि 100 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन उसी हालत में ठहरा है। अगर कमी है तो देखभाल की है, वरना आजकल तो 20-25 साल 30 साल के बाद जो सामान हम लेकर आते हैं वो नाकारा हो जाता है। और इसकी बनावट आप मुलाहिजा फरमाएं इस इमारत की। ये बाहर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखें, इंतहाई खूबसूरत, बड़ा मजबूत। अब इसकी 2 मंजिलें बची ठहरी हैं, लेकिन बुजुर्ग बताते हैं जो पुराने लोग हैं कि ये 3 मंजिला हुआ करता था, तीसरी मंजिल इसकी गिर गई है। ये देखें, यहाँ भी पानी के निकास की नाली, ये देखें, ये भी पानी के निकास वाली नाली। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम के बाद जब हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ से हिजरत कर गए तो ये मंदिर महकमा औकाफ वालों के कब्ज़े में आ गया। महकमा औकाफ वालों ने फिर कुछ अरसे के बाद पहले ये किराए पर रहा, और उसके बाद फिर इसकी नीलामी कर दी गई। अब ये हमारे शहर के एक इंतहाई प्यारी शख्सियत हैं, हाजी इम्तियाज़ साहब, जो कि ज़रगर हैं, हमारे इलाके के मशहूर शख्सियत है। अब ये उनकी मिल्कियत है, और जब ये उनके पास आया तो ये इंतहाई नागुफ्ता बेहालत में था, लेकिन उन्होंने, अब ये देखें, आपको नीचे मैं आपको फर्श दिखा दूं इसका, उन्होंने इसको मेंटेन करना शुरू किया हुआ है। ये भी, अब ये इसके बरामदे के साथ ही अंदर दाखिले के 4 दरवाजे हैं। इन दरवाज़ों की बनावट मुलाहिजा फरमाएं आप, ये देखें। और बात वही कि ये बनाने वाले क्या ही लोग थे, और क्या ही बेहतरीन और एक नंबर सामान इस्तेमाल होता था पहले, कि आज तक ये अपनी असली हालत में ये चीज़ें मौजूद है। अच्छा।
2 मंजिलें इसकी सलामत है, तीसरी मंजिल की जो बाकियात हैं वो गिर गई थी, क्योंकि उसके बाद ये हाजी साहब को मिला है नीलामी में। अब ये जिस हालत में मिला है उससे बेहतरीन हालत में ये मौजूद है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम के बाद ऐसी जायदादें लूट मार की जद में भी आई थी और तोड़ फोड़ भी की गई थी दोनों इतराब में, न सिर्फ यहाँ बल्कि दूसरी तरफ भी यही मामला था कि इन जायदादों को संभालने की बजाय लोगों ने वक्ती जोश और गुस्से में आकर इनकी तोड़ फोड़ की और शर पसंदों ने ऐसी इमारत में दाखिल होकर लूट मार भी की। अब ये देखें, ये एक दरवाज़ा वो है, ये इस गली में निकलने के लिए, एक कमरा ये है, ये अब दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता है। ये देखें, ये दरवाज़ा और ये अब सीढ़ियाँ। अब ये सीढ़ियों पर जो मुरम्मत का काम हुआ ठहरा है, ये इस राड को छोड़ के, इस राड को छोड़ के, ये जो लोहे का लगा हुआ है इसको छोड़ के बाकी जो मुरम्मत का काम है जो आपको सीमेंट से दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ये ताज़ा है, लेकिन ये सीढ़ियों में लगी हुई ईंटें और बाकी हर शय वही पुरानी। ये देखें, यहाँ एक खिड़की नुमा जाला भी बना हुआ है और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और देखें अब भी ठंडी हवा आ रही है और रोशनी भी। इन सीढ़ियों को रोशन रखने के लिए ये देखें, ये एक खिड़की लगी हुई है। अब मैं जहाँ ठहरा हूँ यहाँ भी ठंडी हवा आ रही है और रोशनी भी। दियाल का गार्डन और ये दियाल है, भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो शतीर आ रहे हैं, जिसको मैं हाथ से बजा रहा हूँ, ये शतीर है दियाल का लगा हुआ। पूरा ये टेकी देने के लिए, टेकी देने के लिए ये जो छोटी छोटी छतें थोड़े थोड़े वक्फे पर इन सीढ़ियों पर बनी हुई हैं, इनको टेकी देने के लिए सब दियाल है। ये देखें, ऊपर जाने का ये तीसरी मंजिल। अब ये दूसरी मंजिल पर आकर मैं आपको ये देखें, ये दूसरी मंजिल का बरामदा है और ऊपर लकड़ी का काम, और ये दियाल वाली लकड़ी है, इंतहाई कीमती और 1 नंबर है, अभी तक ठहरी है। ये देखें, नीता सावी दियाल दे शौक नाल दरवाजे लवाए हैं, 5-7 साल बाद अद्धियां कुसी भी खा गई है। और ना जाने उस दौर में क्या कैसी दियाल थी कि 100-100, 150-150 और बाज़ इमारत में तो 200-200 साल हो गए हैं और दरवाजे खिड़कियां वैसे ठहरी हैं। अब ये मैं आपको लेकर आया हूँ ऊपर वाली मंजिल पे। यहाँ ये रास्ते बने हुए हैं छोटे छोटे, और ये शायद ये जो ऊपर वाली मंजिल है ये औरतों के बैठने की जगह होगी और नीचे मर्द इबादत करते होंगे उस दौर में। ये देखें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये लोहे वाली जाली, ये देखिए, इसको भी 100 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ये जाली उसी तरह ठहरी है जिस तरह उस जमाने में उन लोगों ने ये बनवा कर लगवाई होगी। और ये ऊपर वाला हिस्सा औरतों के लिए मखसूस था। ये देखें, मैं ज़रा थोड़ा सा दूर हो के आपको ये दरवाजे दिखाऊं इस कमरे के। ये देखें, इसमें 3 दरवाजे खुल रहे हैं। ये देखें, 3 दरवाजे, वही तर्ज तामीर। नजदीक से दिखाऊं आपको, ये देखें, पिलर कितनी खूबसूरत बने हुए हैं और अभी तक कायम दायम है। ये देखें। अब ये कमरा अंदर से भी आपको दिखा दूं। ये देखें, इसकी छत बेहतरीन हालत में ठहरी है। ऊपर अंधेरे की वजह से शायद आपको दिखाई ना दे रही हो, लेकिन बेहतरीन हालत में ठहरी है। ये रोशनदान है जो यकीनन रोशनी और हवा के लिए थी। ये आप देखें जरा छत को, आप दियाल की लकड़ी सारी दियार की है। और सीधी सी बात है, ये हाजी इम्तियाज साहब का कमाल है और मोहब्बत है कि ये इमारत बेहतरीन हालत में मौजूद है। अब ये इस तरफ से इस बरामदे में 1, 2, 3, 4 दरवाजे खुल रहे हैं और वो दूसरी तरफ से आप देखें 4 खिड़कियां हैं रोशनी के लिए और हवा के लिए।
اور وہ جو سامنے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اب کھڑکیاں، وہ گلی میں دوسری طرف کھلتی ہیں جہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں. اب یہ ایک اور برآمدہ نما، بند برآمدہ نما ہے اسی اوپر والے کمرے کے ساتھ ہی. دو طرف ہیں یہ بند برآمدے، اور یہ عورتوں کی عبادت گاہ کے لیے مخصوص تھا یہ علاقہ. یہ اوپر والا حصہ یہاں بھی دیکھیں 4 بہترین کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں. یقیناً یہ روشنی بھی کرتی ہوں گی، تازہ اور ٹھنڈی ہوا بھی اندر لاتی ہوں گی، جو کہ یہاں آنے والے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہوگا. یہ اوپر سے میں آپ کو بار والا صحن دکھا رہا ہوں جہاں اب تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے. تو آج میں نے آپ کو اس کی اوپر والی منزل کیونکہ گر چکی ہے تیسری، لہذا اوپر جانا ہی فضول ہے، جو صرف چھت ہے اوپر. تو آپ کو آج میں نے یہ اپنی سابقہ ریاست بہاولپور کا بہت پرانا، اور بزرگ کہتے ہیں کہ یہ عبادات کے لحاظ سے بہت بڑا مندر تھا، تو وہ میں نے آج آپ کو دکھایا ہے. اور اس ورثے کو سنبھالنے پر حاجی امتیاز صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک حاجی صاحب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے.